Good morning. This is Dr. Rajakambi Rao, lecturer in economics, Government Degree College, Kamaradi. Now I am here to explain the supply analysis. The concept of supply has very good significance in economics. Concept of demand as well as concept of supply. Demand and supply, both the forces are required in the determination of price. So we should have good concept on supply. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ రాజగంభీర్రావు, లెక్చరర్ ఇన్ ఎకనామిక్స్, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ కామారెడ్డి. నేను ప్రస్తుతం సప్లై విశ్లేషణ గురించి వీలైనంత సులభంగా మీకు వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను. అర్థశాస్త్రంలో సప్లై భావనకు ఎనలేనటువంటి ప్రాముఖ్యత ఉంది. ధర నిర్ణయంలో డిమాండ్ భావన, సప్లై భావన రెండూ అవసరం అవుతాయి. డిమాండ్ విశ్లేషణ గురించి మన గతంలో వీడియోలో చర్చించుకున్నాం. ప్రస్తుతం సప్లై భావన గురించి నేర్చుకుందాం. ఇంట్రడక్షన్. Production, stock and supply are the three stages. We clearly discussed about the production. What is production? Creation of utility or value to the goods and services is called production. Supply means offering for sale the quantity of goods and services that is offered for sale. When there is no remunerative price in the market, when the price is not affordable, when the price that is prevailing in the market is lost to the producer, he may not agree, he may not willing to sell his produce. Then what he does, he maintains stock until unless he gets remunerative price, expected price, profitable price. So that production, stock and supply are the three stages. ఉత్పత్తి, నిలువ, సప్లై అనేవి మూడు దశలుగా ఉంటాయి. ఉత్పత్తిని గురించి గతంలో మనం నేర్చుకున్నాం. వస్తు సేవలకు ప్రయోజనాన్ని మరియు విలువను సృష్టించడాన్ని ఉత్పత్తి అంటాం. మార్కెట్లో అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి పరిమాణాన్ని సప్లై అంటాం. మార్కెట్లో అమ్మకానికి ఉంచినటువంటి పరిమాణం అనేది ఆ వస్తువు యొక్క ధరపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. మార్కెట్లో ఒకవేళ ధర ఆశించిన విధంగా లేనట్లయితే, ధర గిట్టుబాటుగా లేనట్లయితే, ధర నష్టదాయకంగా ఉన్నట్లయితే ఉత్పత్తిదారుడు తన వస్తువులను నిల్వ చేస్తాడు, అమ్మడానికి ఇష్టపడడు. అమ్మడానికి ఉంచిన పరిమాణాన్ని మనం ఇక్కడ సప్లై అంటాం. ప్రొడక్షన్, స్టాక్ అండ్ సప్లై ఆర్ ద త్రీ స్టేజెస్. ఉత్పత్తి, నిల్వ మరియు సప్లై. సప్లై అనగానే ఒక్క మాటలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే అమ్మకం, సేల్. డిమాండ్ అనగానే కొనుగోలు అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సప్లై అనగానే అమ్మకము అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సేల్. When the price is good and profitable, then only producer or seller releases his stock to the market. ఉత్పత్తి చేసినటువంటి వస్తువు యొక్క ధర 100 రూపాయలు ఉంది.
వస్తువు యొక్క ఉత్పత్తి వ్యయం 100 రూపాయలు ఉంది. మార్కెట్లో ధర 100 రూపాయలు, కనీసం 100 రూపాయలు లేనట్లయితే ఉత్పత్తిదారుడు నష్టపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎంత ధర ఉంటే అంత ధరకు ఎంత నష్టం వచ్చినా సరే అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉండడు. 100 పైన, 100 రూపాయల పైన, 110 కావచ్చు, 120, 150 ఎంతైనా సరే కనీసం 100 రూపాయలు ఉన్నట్లయితే ఆయన చేసినటువంటి ఖర్చులను రాబట్టుకునేటువంటి ఉత్పత్తి వ్యయాలను రాబట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది. బ్రేక్ ఈవెన్ అన్న వస్తుంది. కాబట్టి when the price is good, when the price is profitable, then only the producer is ready to release his stock, his produce into the market. Otherwise, when the price is not affordable, when the price is not profitable, when the price is in a position to get loss to the producer, he may not interested to release his stock to the market. He maintains the stock. When the price is less and not affordable, producer maintains stock and he will not be interested to release or sell his produce. As we discussed, at least the price that is there in the market must be equivalent with the cost of production. Then only he will be in a position to neither loss nor gain. When the price in the market is lesser than the cost of production, that is not affordable to the producer, that is not remunerative. Then if he sells his produce at the price which is lesser than the cost of production or expenditure that the producer made, then he gets loss. So that producer may not be interested to release or offer his produce for sale in the market when the price exists in the market is lesser than the cost of production. When the price, ఒకవేళ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి ధర చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, ఉత్పత్తి వ్యయం కంటే కూడా తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, ఆ ధర వద్ద అమ్మకం చేసినట్లయితే ఉత్పత్తిదారునికి లేదా అమ్మకందారునికి నష్టం వచ్చేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి నష్టాలను భరిస్తూ అమ్మడానికి, నష్టదాయకమైనటువంటి ధర వద్ద కూడా వస్తువులను అమ్మడానికి ఉత్పత్తిదారుడు సిద్ధంగా ఉండడు. కాబట్టి తక్కువ ధర ఉన్నట్లయితే, ధర తక్కువగా ఉన్నట్లయితే అమ్మకుండా ఏం చేస్తాడు అనుకుంటున్నాం మనం? స్టాక్ చేస్తాడు, నిల్వ చేస్తాడు. ఎప్పటి వరకు నిల్వ చేస్తాడు? గిట్టుబాటు ధర వచ్చేంత వరకు నిల్వ చేస్తాడు. ఇది అంశం. Supply refers to the quantity offered for sale at given price. సప్లై అనగా అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంచినటువంటి పరిమాణం. నిర్ణీత ధర వద్ద లేదా ఒకానొక ధర వద్ద ఆఫర్డ్ ఫర్ సేల్, అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంచినటువంటి పరిమాణమే సప్లై. ఎట్ ఏ గివెన్ ప్రైస్, the quantity of good or service that is offered, that is kept ready for sale, is called supply. Supply refers to a given period also. Supply of a good is confined with the given period also. The quantity of sale in a day, in a week, in a month or in a year, that is taken. సప్లై అనేది ఒక నిర్ణీత కాలానికి సంబంధించింది. సప్లై అనేది ఒక నిర్ణీత ధరకు సంబంధించింది. ఇది అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంచినటువంటి పరిమాణాన్ని సూచిస్తుంది. మనం నేర్చుకున్నాం. డెఫినేషన్ ఆఫ్ సప్లై. వాట్ ఈస్ సప్లై?
సప్లై అనగానేమి? In the given time at the given price, the quantity of goods and services sold and ready to sale is called supply. As we discussed just now, supply refers to the given time. It is confined to a particular time. It is confined to the particular price. In the given time at the given price, the quantity of goods and services sold and ready to sale, offered to sale is called supply. నిర్ణీత కాలంలో నిర్ణీత ధర వద్ద అమ్మినటువంటి, అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంచినటువంటి వస్తువుల యొక్క మరియు సేవల యొక్క పరిమాణాన్ని సప్లై అంటాం. నిర్ణీత కాలంలో నిర్ణీత ధర వద్ద అమ్మినటువంటి మరియు అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంచినటువంటి వస్తువుల యొక్క మరియు సేవల యొక్క పరిమాణాన్ని సప్లై అంటాం. సప్లై. సప్లై ఈజ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫర్డ్ ఫర్ సేల్ ఎట్ ఎ గివెన్ ప్రైస్. దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంశమే మళ్ళీ వచ్చింది. సప్లై అనేది దేనికి సంబంధించింది? క్వాంటిటీ ఆఫర్డ్ ఫర్ సేల్, అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉంచినటువంటి పరిమాణము. సప్లై అనగా అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉంచిన పరిమాణము లేదా అమ్మినటువంటి పరిమాణం. ఎక్కడ? నిర్ణీత ధర వద్ద, ఒకానొక ధర వద్ద. ఏ ధర వద్ద ఎన్ని వస్తువులకు సప్లై ఉంది అనేది నేర్చుకుంటాం కాబట్టి నిర్ణీత ధర వద్ద, గివెన్ ప్రైస్ అంటాం. Determinants of supply. What are the factors which can influence the supply? Otherwise, supply of a good depends on which factors? Whether to sell a good or not. The decision whether to sell or not depends on which factors? That is nothing but determinants of supply. సప్లైని నిర్ణయించే అంశాలు లేదా సప్లైని ప్రభావితం చేసే అంశాలు అంటాం. ఒక వస్తువు యొక్క సప్లై ఏ ఏ అంశాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అంటాం. అమ్మకందారుడు లేదా ఉత్పత్తిదారుడు తన వస్తువును లేదా సేవను అమ్మాలా వద్దా? ఒకవేళ అమ్మాలన్నట్లయితే ఎంత పరిమాణంలో అమ్మాలి? ఎక్కువ పరిమాణంలోనా తక్కువ పరిమాణంలోనా అని తీసుకునే నిర్ణయం ఏ ఏ అంశాలపైన ఆధారపడి ఉంటుందో ఆ అంశాలను సప్లైని ప్రభావితం చేసే అంశాలు అంటారు. ఉత్పత్తిదారుడు లేదా అమ్మకందారుడు తన వస్తువును లేదా సేవను మార్కెట్లో అమ్మాలా వద్దా, విక్రయించాలా వద్దా? ఒకవేళ అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే ఎక్కువ పరిమాణంలో అమ్మాలా లేదా తక్కువ పరిమాణంలో అమ్మాలా, ఎంత పరిమాణంలో అమ్మాలి అని తీసుకునే నిర్ణయం అనేక అంశాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ నిర్ణయాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలనే మనం సప్లైని నిర్ణయించే అంశాలు లేదా సప్లైని ప్రభావితం చేసే అంశాలు అంటాం. వీటిలో ప్రధానమైనవి ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ గుడ్. ఒక వస్తువు యొక్క సప్లై పరిమాణం ప్రత్యక్షంగా ఆ వస్తువు యొక్క ధరపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రైసెస్ ఆఫ్ ద రిలేటెడ్ గూడ్స్. రిలేటెడ్ గూడ్స్ మీన్స్ సప్లిమెంటరీస్ అండ్ కాంప్లిమెంటరీస్. ఆ వస్తువు యొక్క సాపేక్ష వస్తువుల యొక్క ధరలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు కావచ్చు, పూరక వస్తువులు కావచ్చు. ప్రైసెస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. టు ప్రొడ్యూస్ ఏ గుడ్ ఆర్ సర్వీస్, సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ నీడెడ్. Supply of X good depends on the factors that are needed to produce that good. ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉత్పత్తి కారకాలు అవసరం. ఒక వస్తువు యొక్క సప్లై పరిమాణం
ఆ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైనటువంటి కారకాల ధరలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. స్టేట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, సాంకేతిక స్థితి, గవర్నమెంట్ పాలసీ, ప్రభుత్వ విధానం, అదర్ డిటర్మినాంట్స్, ఇతర అంశాలు, ఇతర నిర్ణాయకాలు, ఇతర ప్రభావితం చేసే ఇతర అంశాలు. ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ గుడ్, ప్రైసెస్ ఆఫ్ ద రిలేటెడ్ గుడ్స్, ప్రైసెస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, స్టేట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, గవర్నమెంట్ పాలసీ, అదర్ డిటర్మినాంట్స్. వస్తువు ధర, సాపేక్ష వస్తువుల ధరలు, ఉత్పత్తి కారకాల ధరలు, సాంకేతిక స్థితి, ప్రభుత్వ విధానము మరియు ఇతర అంశాలు, ఇవన్నీ కూడా ఒక వస్తువు యొక్క సప్లైని ప్రభావితం చేసే అంశాలు. ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం వివరంగా నేర్చుకుందాం. ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ గుడ్. Supply of a good particularly or directly depends on the price of that good. While other things remain constant, supply of a good increases with an increase in its price or supply decreases with the fall in price. Price of a good is the major factor that can influence the quantity supplied. Whether to sell a good or not depends on the price of that good. While all other determinants of supply remain constant except price, supply of a good increases with an increase in its price. As the price of a good increases, that will be profitable to the producer or seller, then he will be able to sell higher quantity of his good in the market. Or supply decreases with the fall in the price. When the price falls, it will be lost to the producer, so that he will not be interested to sell higher quantity, so he controls or he minimizes his sale. ఒక వస్తువు యొక్క సప్లై ప్రత్యక్షంగా ఆ వస్తువు యొక్క ధరపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సప్లైని ప్రభావితం చేయడంలో ధరయే కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తుంది. ఇతర పరిస్థితుల్లో మార్పు లేనంత వరకు ఒక వస్తువు యొక్క ధర పెరిగినట్లయితే ఆ వస్తువు యొక్క సప్లై పరిమాణం పెరుగుతుంది. ధర తగ్గినట్లయితే సప్లై పరిమాణం తగ్గుతుంది. సప్లై సూత్రంలో కూడా దీన్ని క్లియర్గా చర్చిస్తాం. ధర ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే అధిక ధర వద్ద అమ్మినప్పుడు ఉత్పత్తిదారునికి లేదా అమ్మకందారునికి లాభం ఎక్కువగా వస్తుంది. కాబట్టి మార్కెట్లో ధర ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ వస్తురాశిని అమ్మడానికి ఇష్టంగా ఉంటాడు. ధర తగ్గినట్లయితే నష్టం వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి తక్కువ ధర వద్ద తక్కువ వస్తువులను అమ్ముతాడు, తక్కువ వస్తువులని అమ్మడానికి ఇష్టపడతాడు. కాబట్టి ఒక వస్తువు యొక్క ధర మరియు ఆ వస్తువు యొక్క సప్లై రెండింటి మధ్య ధనాత్మకమైన లేదా అనులోమమైనటువంటి సంబంధం ఉంటుంది. ధర పెరిగితే సప్లై పెరుగుతుంది, ధర తగ్గితే సప్లై తగ్గుతుంది. ధరకు సప్లైకి మధ్య అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది. ప్రైసెస్ ఆఫ్ ద రిలేటెడ్ గుడ్స్, సాపేక్ష వస్తువుల యొక్క ధరలు, ప్రత్యామ్నాయ వస్తువుల యొక్క, పూరక వస్తువుల యొక్క ధరలు. ఒక వస్తువు యొక్క సప్లై పరిమాణం ఆ వస్తువుతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రత్యామ్నాయ పూరక వస్తువుల యొక్క ధరల పైన కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. Supply of a good also depends on the related goods such as the prices of substitutes and complementaries. In the case of substitutes and complementaries,
చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ వన్ గుడ్ మే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద సప్లై ఆల్సో. ప్రత్యామ్నాయ పూరక వస్తువుల విషయంలో ఒక వస్తువు ధరలో వచ్చేటువంటి మార్పు ప్రభావం మరొక వస్తువు సప్లై పైన పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. డిమాండ్ లో కూడా దీన్ని వివరంగా నేర్చుకున్నాం. ప్రత్యామ్నాయ పూరక వస్తువుల ధరలలో వచ్చేటువంటి మార్పులు కూడా ఒక వస్తువు యొక్క సప్లైని ప్రభావితం చేస్తాయి అని చెప్పవచ్చు. When the price of a substitute good goes up, producer will be attracted to produce such good. ప్రత్యామ్నాయ వస్తువుల విషయంలో XY అనే ప్రత్యామ్నాయాలు రెండు ఉన్నాయనుకోండి. X వస్తువు యొక్క ధర పెరిగింది అనుకోండి. ధర పెరిగిన వస్తువును ఉత్పత్తి చేసినట్లయితే ఎక్కువ లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ధర పెరిగినటువంటి వస్తువుల ఉత్పత్తి పట్ల ఉత్పత్తిదారులు ఆకర్షితులవుతారు, అమ్మకందారులు ఆకర్షితులవుతారు, వాటి ఉత్పత్తి వైపు ఇష్టపడతారు. కాబట్టి సప్లై ప్రభావితం అవుతుంది అనొచ్చు. అదే ధర తగ్గినట్లయితే దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి చర్య ఉంటుంది. ప్రైసెస్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఉత్పత్తి కారకాల ధరలు. ఉత్పత్తి కారకాల ధరలు అంటే భూమికి బాటకం, శ్రమకు వేతనం, మూలధనానికి వడ్డీ, వ్యవస్థాపకునికి లాభం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి రాయల్టీ అంటాం. ఉత్పత్తి కారకాలు ఒక వస్తువు యొక్క సప్లై పరిమాణం, ఆ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైన ఉత్పత్తి కారకాల ధరలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే అంశాన్ని బట్టి కూడా ప్రభావితం అవుతుంది. Supply of a good also depends on the factors of production, on the prices of the factors of production that are needed to produce such good. Prices of the factors of production means rent to the land, wages to the labor, interest to the capital, profit or loss to the organizer, royalty to the technology. When the prices of the factors of production increases, that will affect the production as well as supply of that good. Changes in the prices of the factors of production will change the cost of production. As the prices of the factors of production changes, that will affect the cost of production. For example, when the wages of the labor increases compared with earlier, previously we paid rupees 500 per day, you assume. If now it is 600 rupees per day, then automatically cost of the production also will increase. That will affect in the price. That will affect in the profitability. ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ధరలలో వచ్చేటువంటి మార్పులు ఖచ్చితంగా వస్తువు యొక్క లేదా సేవ యొక్క ఉత్పత్తిని ప్రభావితం చేస్తాయి. దానివల్ల సప్లై ప్రభావితం అవుతుంది. Increase in the prices of factors of production may lead to fall in the profit. ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ధరలు పెరిగినట్లయితే, ఉదాహరణకు వేతనాలు పెరిగాయనుకోండి. గతంలో 500 రూపాయలు ఒక దినసరి కూలీకి వేతనం ఇచ్చేవాళ్ళం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఒకవేళ 600 రూపాయలు అయినట్లయితే, 100 రూపాయలు పెరిగినట్లయితే దాని ఫలితంగా ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతుంది. ఉత్పత్తి వ్యయం పెరగడం వల్ల కలిగే తక్షణ ఫలితం ఏంటి? లాభాలు తగ్గుతాయి. ఫాల్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్. ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ధరలు పెరిగినట్లయితే ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతుంది. ఉత్పత్తి వ్యయం పెరిగినట్లయితే లాభం మారుతుంది, లాభం తగ్గుతుంది.
ఫలితంగా కాన్సిక్వెంట్లీ సప్లై మే ఆల్సో డిక్రీజ్. దాని ఫలితంగా సప్లై కూడా తగ్గే ప్రమాదం ఉంటుంది. When the prices of the factors of production are less, then there will be less cost of production, that which will lead to high profitability. Consequently, when there is high profitable producer or seller supplies more quantity because he is getting good profit. Otherwise, when there is in loss tendency, he may not interest to supply higher quantities, so the supply decreases. State of technology. Technological changes in the form of discoveries and innovations may lead to improve the productivity of the factors and allows to produce at least cost of production and contribute to increase in the supply. Research, discoveries, innovations, which comes possible with the technological changes, technological advancement, technical progress, may lead to improve the productivity. Productivity means producing capacity of the factors of production. When technology develops, when technique develops, for example, a labor will be able to produce higher quantity than the earlier with the help of modern and sophisticated machines and tools. It will allow the producer to produce at least cost of production. When he is able to produce at least cost of production, then it will be profitable to him and he will be ready to increase the supply. ఆవిష్కరణల రూపంలో నవకల్పనల రూపంలో వచ్చినటువంటి సాంకేతిక మార్పుల యొక్క ప్రభావం కూడా ఒక వస్తువు యొక్క సప్లై పైన పడుతుంది. సాంకేతిక ప్రగతి వల్ల, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించడం వల్ల ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ఉత్పాదక శక్తి పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఉత్పాదక శక్తి పెరగడం వల్ల తక్కువ ఉత్పత్తి వ్యయంతో ఉత్పత్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల సప్లై పెరుగుతుంది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించడం వల్ల ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ఉత్పాదక శక్తి లేదా ఉత్పత్తి చేయగలిగే శక్తి, ఉత్పాదక సామర్థ్యం పెరిగి తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల ఉత్పత్తి వ్యయం తగ్గుతుంది. ఉత్పత్తి వ్యయం తగ్గడం వల్ల సప్లై పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. లాభదాయకత పెరగడం వల్ల సప్లై పెరుగుతుంది. గవర్నమెంట్ పాలసీ. Government may encourage or discourage the production of certain goods and services with the effect of effective taxation. ప్రభుత్వం చేతిలో కొన్ని విధానపరమైన నిర్ణయాలు ఉంటాయి. పన్నుల విధానం ఉంటుంది ప్రభుత్వం చేతిలో. కొన్ని వస్తువుల ఉత్పత్తిని పెంచేలా ప్రోత్సహించాలన్నా, తగ్గించేలా నిరుత్సాహపరచాలన్నా ప్రభుత్వం పన్నులను ఒక మంచి ఆయుధంగా, మంచి సాధనంగా
తీసుకుంటుంది. ఈరోజు చూసాం, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఉత్పత్తిని పెంచడానికి, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని పెంచడానికి, ఆ వాహనాలను ఉత్పత్తి చేసే పరిశ్రమలకు రాయితీలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కొనుగోలు చేసే వ్యక్తులకు రోడ్ ట్యాక్స్ లేదు అని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? వాటిని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి వారికి ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. అలాగే సమాజ హితాన్ని బట్టి, ప్రజా శ్రేయస్సును బట్టి కొన్ని వస్తువుల ఉత్పత్తిని నిరుత్సాహపరచడానికి కూడా పన్నులను పెంచేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా ప్రభుత్వం చేపట్టేటువంటి నిర్ణయాల వల్ల, ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల, పన్నుల విధానం వల్ల, లైసెన్సింగ్ విధానం వల్ల, ఇతర విధానాల వల్ల కూడా ఒక వస్తువు యొక్క ఉత్పత్తి ప్రభావితం అవుతుంది. దానివల్ల ఆ వస్తువు యొక్క సప్లై కూడా ప్రభావితం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అదర్ డిటర్మినాంట్స్, ఇతర అంశాలు, ట్రాన్స్పోర్ట్, రవాణా కావచ్చు, కమ్యూనికేషన్, సమాచారం కావచ్చు, బ్యాంకింగ్ సదుపాయాలు, విత్త సదుపాయాలు కావచ్చు, ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్, ఒక సంస్థ యొక్క లక్ష్యాలు కావచ్చు. అంటే తక్కువ ధరతో ఎక్కువ వస్తువులను విక్రయించాలా, లేదా ఎక్కువ ధరతో తక్కువ వస్తువులను విక్రయించాలా, లాభోద్దేశంతో పనిచేస్తుందా ఆ సంస్థ, ప్రజా శ్రేయస్సు కొరకు పనిచేస్తుందా, ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఒక వస్తువు యొక్క సప్లైని ప్రభావితం చేస్తాయి. ట్రాన్స్పోర్ట్, కమ్యూనికేషన్స్, బ్యాంకింగ్, ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. Aims of the firm means some firms may have the aim to maximize its sale with lesser price. Sometimes may have the object or aim to get higher profit even at lesser quantity sold at higher price. ధరను పెంచి తక్కువ వస్తువులను అమ్ముకొని లాభాన్ని పొందడానికి కానీ, లేదా ధరను తగ్గించి ఎక్కువ వస్తువులను అమ్ముకోవడానికి కానీ, సంస్థను విస్తరించడానికి కానీ లక్ష్యాలు ఉంటాయి. ఆ సంస్థ ఏ లక్ష్యాన్ని అనుసరిస్తుంది అనేది కూడా సప్లైని ప్రభావితం చేస్తుంది. లా ఆఫ్ సప్లై, సప్లై సూత్రం. ఇందాక మనం నేర్చుకున్నాం ఏమని, ఒక వస్తువు యొక్క సప్లై పరిమాణం అనేది అనేక అంశాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. వస్తువు ధరపైన ఆధారపడి ఉంటుంది, సాపేక్ష వస్తువుల ధరలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది, ఉత్పత్తి కారకాల ధరలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది, సాంకేతిక స్థితిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది, ప్రభుత్వ విధానాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇతర అంశాలపైన కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ధర తప్ప ఇతర అంశాలలో మార్పు లేనంత వరకు, వైల్ అదర్ థింగ్స్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్, ఒక వస్తువు యొక్క ధర తప్ప ధరను సప్లైని ప్రభావితం చేసే ఇతర అంశాలలో మార్పు లేనంత వరకు, యాజ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ ఇంక్రీజెస్, ఒక వస్తువు యొక్క ధర పెరిగినట్లయితే సప్లై విల్ ఇంక్రీజ్, సప్లై పెరుగుతుంది. యాజ్ ద ప్రైస్ ఫాల్స్, సప్లై ఆల్సో విల్ డిక్రీజ్. సప్లై సూత్రము రెండు అంశాల మధ్య గల సంబంధాన్ని వివరిస్తుంది. ఎక్స్ వస్తువు ధర, ఎక్స్ వస్తువు యొక్క సప్లై, ఆ వస్తువు ధర, ఆ వస్తువు యొక్క సప్లై. ఒక వస్తువు యొక్క సప్లై పరిమాణము ప్రత్యక్షంగా ఆ వస్తువు యొక్క ధర పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సప్లై పరిమాణం అనేది ఆధార చలాంకం, ధర స్వతంత్ర చలాంకం. ధర పెరిగినా లేదా తగ్గినా సప్లై ప్రభావితం అవుతుంది. ధర కాకుండా ధరేతర అంశాలన్నీ కూడా స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు, ఒక వస్తువు యొక్క ధర పెరిగినట్లయితే పెరిగిన ధర వద్ద అమ్ముకోవడం వల్ల లాభం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ వస్తువులను అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు.
ధర తగ్గినప్పుడు తగ్గిన ధర వద్ద అమ్మినట్లయితే లాభం తక్కువగా ఉండడమే కాకుండా నష్టం వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి తక్కువ వస్తువులను అమ్ముతారు. కాబట్టి ధర పెరిగితే సప్లై పెరుగుతుంది, ధర తగ్గితే సప్లై పెరుగుతుంది. యాజ్ ద ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ సప్లై విల్ ఇంక్రీజ్, యాజ్ ద ప్రైస్ ఫాల్స్ సప్లై విల్ డిక్రీజ్. దెర్ ఈస్ పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ క్వాంటిటీ సప్లైడ్ అండ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద గుడ్. ఒక వస్తువు ధరకు ఆ వస్తువు సప్లై పరిమాణానికి మధ్య అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది. ధర పెరిగితే సప్లై పెరుగుతుంది, ధర తగ్గితే సప్లై తగ్గుతుంది. సప్లై షెడ్యూల్, సప్లై పట్టిక. మొదటి వరుసలో వస్తువు యొక్క ధర ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్స్, రెండవ వరుసలో క్వాంటిటీ సప్లైడ్ QX. ఇక్కడ ధర పెరుగుచున్న కొలది ధర 20 రూపాయలు, 20 రూపాయల ధర వద్ద 100 వస్తువులకు సప్లై ఉంది. 40 రూపాయల ధర వద్ద 200 వస్తువులు, 60 రూపాయల ధర వద్ద 300 వస్తువులు, 80 రూపాయల ధర వద్ద 400 వస్తువులకు, 100 రూపాయల ధర వద్ద 500 వస్తువులకు సప్లై ఉంది. ఇక్కడ ధర పెరుగుచున్న కొలది సప్లై పరిమాణం పెరుగుతుంది, ధర తగ్గుచున్న కొలది సప్లై పరిమాణం తగ్గుతుంది. ధర పెరిగితే సప్లై పెరుగుతుంది, ధర తగ్గితే సప్లై తగ్గుతుంది. ఒక వస్తువు ధరకు ఆ వస్తువు సప్లై పరిమాణానికి మధ్య అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది. ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలం price of X, price of the good X is taken. In the second column quantity supplied QX is taken. 20, 40, 60, 80, 100, that is in rupees, price of the good in rupees. Quantity supplied 100, 200, 300, 400, 500. This is the quantity, this is the number that is supplied, that is offered for sale in the market. As the price at the 20 rupees price 100 goods are sold, 40 rupees price 200, 60 rupees price 300, 80, 400, 100, 500. As the price of the good increases, as the price of the good X increases, supply also will increase. As the price falls, supply also will fall. There is a positive relationship between quantity supplied and its price. Price and supply are related positively. Supply schedule. What is supply schedule? Supply schedule is the schedule which denotes the different quantities of a good supplied at different prices. Different quantities of a good supplied 100, 200, 300, 400, 500. Different quantities of a good supplied at different prices 20, 40, 60, 80, 100. Supply schedule is the schedule that denotes the different quantities of a good supplied at different prices. వివిధ ధరల వద్ద అమ్మినటువంటి ఒక వస్తువు యొక్క వివిధ పరిమాణాలను సూచించేటువంటి పట్టికను సప్లై పట్టిక అంటాం. ఇక్కడ వివిధ ధరలు ఉన్నాయి, 20, 40, 60, 80, 100 వివిధ ధరల వద్ద. ఏ ధర వద్ద ఎన్ని వస్తువులకు సప్లై ఉంది, ఎన్ని వస్తువులను అమ్మడం జరిగింది అనే అంశాలని సూచించే పట్టికను సప్లై పట్టిక అంటాం. సప్లై పట్టిక రెండు విధాలుగా ఉంటుంది. వైయక్తిక సప్లై పట్టిక, మార్కెట్ సప్లై పట్టిక. వైయక్తిక సప్లై అంటే ఒక అమ్మకందారుడు అమ్మినటువంటి పరిమాణాన్ని సూచించేది వైయక్తిక సప్లై. మార్కెట్ సప్లై అంటే మార్కెట్లోని అమ్మకందారులందరూ వేరు ధరల వద్ద అమ్మినటువంటి పరిమాణాలను సూచించే పట్టికను మార్కెట్ సప్లై పట్టిక అంటాం. సప్లై పట్టికను ఆధారంగా చేసుకొని సప్లై రేఖను సూచిస్తాం. ఇక్కడ ఎక్స్ అక్షం పైన అమ్మిన వస్తురాశిని లేదా
సప్లై పరిమాణాన్ని సూచించాం. y అక్షం పైన ధరను సూచించాము. ఇక్కడ పైసే అని పొరపాటున పడింది, రూపీస్ అని సరి చేసుకోండి. రూపీస్, ప్రైస్ ఇన్ రూపీస్, 20 rupees, 40 rupees, 60 rupees, 80 rupees, 100 rupees, 100, 200, 300, 400, 500. At 20 rupees price, 100 goods are supplied. 40 rupees, 200, 60 rupees, 300, 80 rupees, 400, 100 rupees, 500. At the different prices, different quantities are sold that are indicated with the different points. By adding those points, we draw supply curve. వివిధ ధరల వద్ద ఒక వస్తువు యొక్క సప్లై వివిధ పరిమాణాలలో ఉంది. ఇక్కడ ప్రైస్ ఎక్స్ అక్షం పైన అమ్మిన వస్తు రాశిని లేదా సప్లై పరిమాణాన్ని సూచించాము. y అక్షం పైన ధరను సూచించాము. ధర పైసే అని పొరపాటున రావడం జరిగింది, రూపీస్ అని సరి చేసుకోండి. రూపీస్ రూపాయలలో 20 రూపాయల ధర వద్ద 100 వస్తువులకు, 40 రూపాయల ధర వద్ద 200 వస్తువులకు, 60 రూపాయల ధర వద్ద 300 వస్తువులకు, 80 రూపాయల ధరల వద్ద 400 వస్తువులకు, 100 రూపాయల ధర వద్ద 500 వస్తువులకు సప్లై ఉంది. వివిధ ధరల వద్ద ఎక్స్ వస్తువుకు ఉన్నటువంటి వివిధ సప్లై పరిమాణాలను బిందువుల ద్వారా గుర్తించి ఈ బిందువులన్నింటినీ కలుపగా ఎస్ఎస్ అనే రేఖ ఏర్పడింది. ఎస్ఎస్ రేఖనే మనం సప్లై రేఖ అంటాం. సప్లై రేఖ ధనాత్మకమైనటువంటి వాలును కలిగి ఉంటుంది. సప్లై కర్వ్ స్లోప్స్ అప్వర్డ్. స్లోప్ ఆఫ్ ద సప్లై కర్వ్ ఈస్ పాజిటివ్. అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, పాజిటివ్ స్లోప్. సప్లై రేఖ ధనాత్మకమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది, ధనాత్మకమైన వాలును కలిగి ఉంటుంది. వివిధ ధరల వద్ద సప్లై చేయబడినటువంటి లేదా అమ్మకం జరిగినటువంటి ఒక వస్తువు యొక్క వివిధ పరిమాణాలను బిందువుల ద్వారా గుర్తించి ఆ బిందువులన్నింటినీ కలుపగా వచ్చిన రేఖయే సప్లై రేఖ. మరొకసారి, వివిధ ధరల వద్ద సప్లై చేయబడినటువంటి ఒక వస్తువు యొక్క వివిధ పరిమాణాలను బిందువుల ద్వారా గుర్తించి ఆ బిందువులన్నింటినీ కలుపగా వచ్చినటువంటి రేఖను సప్లై రేఖ అంటాము. సప్లై రేఖ యొక్క వాలు ధనాత్మకంగా ఉంటుంది. సప్లై రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి పైకి పోతున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఇది సప్లైకి సంబంధించినటువంటి అంశం. ఇది వైయక్తిక సప్లై రేఖ, మార్కెట్ సప్లై రేఖ కూడా ఉంటుంది. మార్కెట్లోని అమ్మకందారులందరూ అమ్మినటువంటి పరిమాణాన్ని సూచించే సప్లై రేఖను మార్కెట్ సప్లై రేఖ అంటాం. ఇది ఈనాటి సప్లై విశ్లేషణ. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. యువర్ కామెంట్స్ విల్ immense the encouragement to me in making further videos. Kindly don't forget to like, share and comment. Thank you very much. Thank you one and all.